रूबी ढल्ला किcked out of liberal leadership race। जॉइंट कमेटी की मीटिंग हुई फ्राइडे आफ्टरनून और उन्होंने कहा कि भी इन्हें रूबी ढल्ला ने वायोलेट किए ने इस लीडरशिप रेस के रूल। लिबरल पार्टी क्वेश्चन्स लीडरशिप कैंडिडेट रूबी ढल्ला ओवर पॉसिबल इंटरफेरेंस फ्रॉम इंडिया। एलीगेशन सी कि भी बैकरूम इन्वॉल्वमेंट है उहदी कैंपेन दे विच कंजरवेटिव्स दी, जिवें ब्रैम्पटन दा मेयर पैट्रिक ब्राउन, क्योंकि ये इंडियन हर लिहाज नाल सी कि जे रूबी ढल्ला आ जाती है तो इंडियन ही नॉमिनी होनी सी। जिहड़ी कैंपेन डोनेशन 12 इंडिविजुअल्स दी है और उन्होंने जो बहुत सारे तो कैंपेन दे वो स्टाफ के मैंबर ने जिहड़े ढल्ला दी रियल स्टेट हैल्थ केयर ते होटल कंपनी लई काम करते हैं। मेरी कैंपेन दे विच हज़ारां वलंटीयर ने सारे कनेडा चों जिहड़े इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं पहली औरत ऑफ कलर जिहड़ी है कनेडा की प्राइम मिनिस्टर बनन जा रही हैं और ये मैनू जिहड़ा मेरे नाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मेरा इंडियन हैरीटेज है। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स कैनेडा ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਣਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ फंड रेजिंग करने के कारण लीडरशिप तो बाहर कर दिता गया है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, एक सियासी पिड़ दे विच हर एक दा ड्रीम हुंदा है कि वो उनका टॉप जाए जी, और ये असीं समझते हैं कि वैसटर्न वर्ल्ड दी उन्हां दियां डेमोक्रेसीज़ दी एक खूबसूरती है जदों असीं फखर नाल कहंदे हैं कि कैनेडा दे विच साडे 15-16 मैंबर पार्लीमेंट सिख बैकग्राउंड दे बने ने, जां जदों हरजीत सिंह सज्जन पहले डिफेंस मिनिस्टर बने, जां जगमीत सिंह अमृतधारी सिंह जिहड़े वो सब तो इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी जिहड़ी NDP है उस दे लीडर बने। और इसी तरह UK जां दूसरिਆਂ ਦੇ हवाले नाल भी असीं गल करदे हैं। लेकिन इस दे विच एक गल का ध्यान रहे कि जदों तुसीं किसी भी सिस्टम दे विच करप्ट प्रैक्टिसिस लिया के और फॉरन इंटरफेरेंस खास तौर पर इंडिया जिस अंदाज दे विच भारत ने इंटरफेयर किया अड अड डायस्पोरा की पॉलिटिक्स दे विच, हुण 183 सफ़ियां की जिहड़ी रिपोर्ट कैनेडा की पार्लीमेंटरी कमेटी ने फॉरन इंटरफेरेंस के हवाले नाल लियांदी है। उहदे विच पहले वड्डे 3 मुल्क जिन्हां ने इंटरफेयर किया है 2019-2021 दियां फैडरल चोणां दे वेले ईवन लीडरशिप इलैक्शन दे विच वो भारत है। और जिहड़े भारती मूल दे जां उन्हां दे खेड खेडण वाले चेहरे तुहानूं पहले दिन तो ही नज़र आते हैं कि भाई वो तां विदिन सिस्टम जिहड़ा है वो करप्शन भी लिया रहे हैं और उस सारे नूं वो अपने आप नूं कैनेडियन प्रेजेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हुण मैं कैनेडा स्पैसिफिक गल करांगा। उन्हां दे विच एक चंद्रा आर्या जिहड़ा विचों स्टॉप गैप बनया, कोई प्रॉपरली इलैक्ट हो के भी नहीं आया, उन्हें जिन्ना डर्टी रोल प्ले किया वो भावें ब्रैम्पटन दे गुरुद्वारा साहब दे बाहर इन्हां हिंदू तवीआं दी शरारत दे थल्ले जिस नूं उन्हां ने मंदर जिहड़ा है बाद दे विच मंदिर ते हमले की कहानी जिहड़ी बनाने की कोशिश की कि जी झूठी कहानी और उन्हें जिवें चंद्रा आर्या ने और हर झूठ नूं उन्हें जिवें मल्टीप्लाई ट्वीट करके दूजा किया और फिर नवंबर 84 नूं नस्लकुशी ऐलानन वाला जिहड़ा ईवन इंडियन स्टेट का खुद प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर दिल्ली दे विच जाके कह चुके हैं कि नस्लकुशी है, लेकिन उन्होंने ब्लॉक किया और उहदे बारे कदे कोई डाउट नहीं सी कि भी वो सीधा सीधा इंडियन खेड रहा। इस किस्म की एक जिहड़ी उन्हां दी कवर एजेंट वांग रूबी ढल्ला जिसने MP बनी
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੂਟਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MP ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟਾਂਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਵ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਆ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਚੰਦਰਾ ਆਰੀਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਟ ਰਿੰਗ 'ਚ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਡੋਂਟ ਹੈਜ਼ ਏ ਚਾਂਸ ਐਜ਼ ਏ ਸਨੋਫਲੇਕ ਇਨ ਦਾ ਹੈਲ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਈਵਨ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਢਿਮਕਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਏਗੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਇਲੀਗਲ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਭ ਜਾਂਚ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੇਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਫਰੈਂਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫਲੂਐਂਟ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਈਵਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਨਾਈਡ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਓਵਰ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 1700 ਸਮਥਿੰਗ ਉਹ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ 193 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੈਰੀ ਹੋਜ਼ੇ ਹੋਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਪਾਵਰਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਫੜਾਈ ਗਈ ਹੈ, 27 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੈਕ ਰੂਮ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਨੋਮੀਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 12 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
ਢੱਲਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੌਂਟਰੀਆਲ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਚ 9 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਉਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ CBC ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਕਿਕਡ ਆਊਟ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਇਸ ਰੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨੀਮਸਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਫਰਾਈਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਨੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਰੂਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਆਫ ਕਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਾਟਰ ਆਫ ਐਨ ਔਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਖੇਲੋ ਕਿ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਹ ਚਹੇਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਸਟਿਨ ਹੁਣ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਸੀ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲਿਆ ਜਵਾਬੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਰੂਬੀ ਢੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।